አረብ ሀገር የቀን ስራ የምሰሩ እህቶቼ ወይም ተመላላሽ በየሰዓት ከአንድ ቤት ወደ አንድ ቤት ጽዳት የምሰሩ እህቶቼ እባካችሁ ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ። ይህ ቪዲዮ ለእናንተ ነው። ይህንን ነገር ሳታውቁ በፍጹም እንዳትሰሩ። አንድ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ይህንን ቪዲዮ እንስማ። ይህ ቪዲዮ በአረበኛ ነው የምታወራው ሴትየዋ ወይም መዳም ማለት ነው። አረበኛ የምትችሉ ምን እንደሆነ ትሰማላችሁ። አረበኛ የማትችሉ ደግሞ በስተመጨረሻ እነግራችኋለሁ። ወደ ቪዲዮ። مرحبا. توضيح صغير، أنا لما بدي أروح نظف ببيت زلمة عم بيحكيني من السوشيال ميديا، يعني أنا ما بعرفه، يعني ما في أمن له. أوكي يا صبايا، رجعت لكم وضروري كتير. شو بعمل؟ بطلب من هيدا الزلمة أول شي يحول لي قسم من المبلغ، هيك شو بكون عرفت عنه، اسمه، عائلته، أكيد رقمه، وبكون جبرته بهيدي الطريقة انه يجيبني لعنده تنظف، يعني ما بيكون ضيع لي وقتي. اوكي، وبكون عرفت مين هو هيدا الشخص، لحتى اذا طلع شخص وسخ مثل يلي اليوم حكاني كان بده ياني روح نظف له، قال بس بروحي من جوا. بتعرفوا وقت يكون عندكم الروح القدس بتعرفوا هيدا اذا وسخ ولا لا. سبحانك يا الله. بس رفض يبعث لي فيديو للبيت، حسيت انه لا، ما بده شيء تاني. فقلت له انا اذا بدك ياني اجي لعندك بدك تحول مصاري. قال لي ليه؟ وقت تبعت لي صورة عن هويتك، وحدة من اثنين. فيا صديقي يا غبي انت، انا مش حيلا هبيل بيحكيني بيقول لي بدي نظف يلا ايه بركض لانه انا عايشه بلا اكل. انا بقعد بلا اكل وما بروح عند ناس زباله مثلك. اوكي، فنصيحه، بعد مره بتنعاد هالشغله رح احط ارقامكم على السوشيال ميديا تعلمكم الوسخنه على اصولها. شو رايكم؟ فيا صبايا، بس هيدي لكم شو صار. انا اعطيته رقم بنت، قلت له انا ما بدي اروح، اعطيته رقم بنت اثيوبيه، قلت انا بخدمها يعني خليها هي تروح تنظف. قام طلب منا صوره، قالت لي شانتال هيدا ما بده ينظف، هيدا بده شيء تاني. فانا قمت بالواجب ومسحت بكرامته الارض عن ناعم، وهددته انه تاني مره بحط رقمك هون. اوكي يا حلو. فنحن اذا في ناس كتير جوعانين نحن كتير شبعانين، بعرف يعني اللي مثل كتير نادرين، انت ما بتعرفني بعد كتير يعني النفس الشبعانه تدوس على العسل. عرفت كيف يا حلو؟ فروح نظف نفسيتك بالاول قبل ما تحكي مع العالم. اوكي، فكرمال هيك صبايا لما يحكيك حيلا حدا بده اياك تنظفي له، خصوصي اذا زلمه بيبعت لك مصاري ما بتروحي، اول شيء بيبعت لك $20 على رقمك. ليه؟ لانه يمكن بس يشوفك يقول يه منا حلوه، يتركك بالطريق تكون انت حطيتي اجار طريق على الفاضي لعنده على البيت. اوكي، مين ما كان يكون. انا بشتغل مع رجال اعمال محترمين، بس هولي زبوني بتدلن علي، واحد بدل التاني. بس تجيني من السوشيال ميديا مفكرني مشردقه فيك كبيره وطويله على رقبتك، تبعت لي مصاري بعدين بفكر روح لعندك. اوكي يا حلو، هيك بكون جبرتك تنظف. تاني شي ما بقى حدا يبعت لي تعي اشربي معنا قهوه كانك اشتغلتي، ما بعملها، ماني جوعانه مصاري. بس اذا كتير ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ የተከበራችሁ የሸዋሌ ዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን ደህና ነኝ። የኔ ሰላም ይበዛ፣ እናንተም ሰላም በያላችሁበት ቦታ በዝትርፍርፍ ይበልልኝ። እንግዲህ ያው ሁሉ ጊዜም ለእናንተ ለእህቶቼ የሚጠቅም ቪዲዮ ነው ይዤ የምመጣው ማለት ነው። ዛሬም እንግዲህ ከመግቢያ እንደሰማችሁትኝ በጣም የሚጠቅማችሁ እና በጣም ወሳኝ ቪዲዮ ነው ማለት ነው። ለሌሎችም ያው እንዲደርሳቸው ሸራ አድርጉ። እንግዲህ ከመግቢያ እንደሰማችሁት ያው አረበኛ የምትችሉ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ። አረበኛ የማትችሉ እንግዲህ እሷ እንዳለችው ይቺ ሴትዮ እንግዲህ የምትኖረው ቤይሩት ላይ ነው። ለአብዛኞቻችሁ ቤይሩት ላላችሁም ይጠቅማችኋል። ቤይሩት ብቻ ላላችሁም ሳይሆን ለሁሉም አረባት ሀገር በራሳችሁ ቪዛ ሰርታችሁ የቀን ተመላላሽ ስራ የምትሰሩ እህቶቼ ነው ማለት ነው። በጣም ወሳኝና ልትጠነቀቁበት የሚገባ ነው ማለት ነው። እና እንግዲህ አረቧ ያለችው ምንድነው በቀን ተመላላሽ ስራ
ምሰሩ ምሳሌ ወንድ አረብ የሚሆን ሴትም አረብ ቢሆን ያው ስልክ ተደውሎላችሁ የቀን ስልካችሁን ታስተዋወቃችሁ የቀን ስራ እንደምትሰሩ ታስተዋወቃችሁ ያው ይደወልላችኋል። እዚህ ቦታ ሎኬሽን ይላክላችኋል፣ ሄዳችሁ ታጸዳላችሁ ማለት ነው። እና በዛን ሰዓት ያው የሚያጋጥማችሁ ብዙ አይነት ችግር ሊኖር ይችላል። እንግዲህ እሷ እንዳለችው ተደውሎላት እሷ ይቻረዋ ያው ጽዳት ነው የምታሰራው ወይም የምሰራው ማለት ነው። እና ተደውሎላት ስልክ የአረቡ እንግዲህ ለሌላ ነገር እንደፈለጋት ነው እሷ እየተናገረችው ያለችው። እና በዚሁም አጋጣሚ እናንተም ኢትዮጵያኖች ተጠንቀቁ። የቀን ስራ የምትሰሩ ከሆነ የምትሄዱበት ስልክ ሲደወልላችሁ ምሳሌ ወንድ አረብ ደውሎላችሁ ወይ ለሌላ ነገር ይሆናል የፈለጋችሁ። ስለዚህ ያለበትን ቦታ ወይም የመታወቂያውን እንትኑን ኢካማውን ፎቶ አንስቶ መጀመሪያ እንዲልክላችሁ አስደርጉ። ትክክለኛ እናንተን ለስራ ብቻ የሚፈልጋችሁ ከሆነ እንትኑን ኢካሚውን ይላክላችሁ። ምክንያቱም ችግር ቢፈጥርባችሁ እንኳን በዛ መያዝ ስለምትችሉ ማለት ነው። እና ይህ ነገር በጣም ትክክልና የሚጠቅም ነገር ነው በነገራችን ላይ ማለት ነው። ግን ወንዶችም ብቻ ሳይሆኑ ሴቶችም ምሳሌ አሰርተዋችሁ ታጸዳችሁ በኋላ ብር የለም ሊሏችሁ ይችላሉ። ስለዚህ ማንነቱን በደንብ አድርጋችሁ ቦታውን ሁሉን ነገር በደንብ አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ። ምክንያቱም እዚህ ቦታ ነው የምትመጡት ብለው ቢሸፍኗችሁስ ቢያፍኗችሁስ ስለማታውቁ መጀመሪያ እንዳለችው ሴትየዋ ወይም አረቧ እንዳለችው አድራሻውን ሴትም ትሁን ወንድም ሲሆን አሁን እዚህ ጋር የትንኮላ እንዳይደርስባችሁ ነው እንግዲህ አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ የለፋችሁበት ገንዘባችሁ በስነ ስርዓት እንዲሰጣችሁ ነው ማለት ነው። ሴትም ሆነ በቃ አብዛኛው ቀን ላይ ስራ ስትሰሩ መቼም እኛ ደባሎች እስከሆንን ድረስ ትልቅ ጥንቃቄ መሆን አለበት። ግን እዚህ ላይ ደግሞ የምትሰሩት ተመላላሽ ስራ የምትሰሩት እንግዲህ ኢካማ እናንተ የዛ ሀገር የምትኖሩበት ኢካማ መኖር አለበት። ከሌላችሁ ደግሞ ያው ትንሽ ይከብዳል። ያ ሰውየው እንኳን ጥቃት እንኳን ቢደርስባችሁ እንትን ልትሉ አትችሉም ማለት ነው። ግን ያው ለሁሉም ነገር እግዚአብሔር ይርዳል። እንደዚህ አይነት ነገር እንዳይደርስብን እግዚአብሔር ይርዳችሁ። ግን እኔ አሁን እያስፈራራችሁ ሳይሆን ማለት ነው ጥንቃቄ እንድታደርጉ ነው። ትልቅ መጠንቀቅ ያስፈልጋል ለማንኛውም ነገር ማለት ነው። ምክንያቱም ሰው ሀገር ላይ እንኳን ሰው ሀገር ላይ አይደለ ሀገራችንም ላይ ይሄ ጥንቃቄ ያስፈልጋል። ምክንያቱም እኛ ሴቶች ያው ብዙ አይነት ችግር ስለሚደርስብን ማለት ነው። እና ራሳችንን ከአደጋ ለመከላከል የሚደረገውን ነገር አስቀድማችሁ የሚደረገውን ሎኬሽኑ ማንነቱን ሁሉን ነገር እያንዳንዱን ነገር አድራሻውን ሁሉን ነገር መያዝ አለባችሁ። ምንድነው ትክክለኛ የሚፈልጋችሁ ከሆነ እንትናችሁን ኢካማ ላክልን ወይም ላኪልን ማለት ትችላላችሁ። በዛን ሰዓት ትክክለኛ አሰሪ ለጽዳት እንድትሰሩ ብቻ የሚፈልጓችሁ ሊሆኑ ይችላሉ። ለሌላ ጥቅም ለሌላ ነገር እናንተን ለማፈን እናንተን የሆነ ነገር ለማድረግ ካሰቡ ደግሞ አይልኩላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ አርፋችሁ ራሳችሁን ሰብስባችሁ ትቀመጣላችሁ ማለት ነው። እና ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ። እንግዲህ ያው እንደዚህ ጠፍቶ መስራት ያው ይከብዳል በሰው ሀገር ላይ ማለት ነው። ጠፍቶ ሲሰራ ብዙ አይነት ነገር አለ፣ ብዙ አይነት አደጋ ይደርስብናል፣ ብዙ አይነት ነገሮች ማለት ነው። እና እህቶቼ ጥንቃቄ አድርጉ። እግዚአብሔር ደግሞ ለሁሉም ነገር ደግሞ ጠባቂ ነው ከምንም በላይ ማለት ነው። እና ትልቅ ጥንቃቄ አድርጉ። ብችሉ አንድ ቤት በወር እንኳን ብትቀይሩ ጥሩ ነው። አሁን የቀን ስራ ሲሰራ ብዙ አይነት ወጪ አለው። የትራንስፖርት አለ፣ አስቤዛ አለ። እዛው ሰርታችሁ እዛው ነው የሚጠፋው ማለት ነው። በቀን ስራ ሲሰራ ምንም ጥቅም የለውም። በእርግጥ በራሳችሁ ሀሳብ እንደፈለጋችሁ ወታችሁ እንደፈለጋችሁ መግባት ልትችሉ ትችላላችሁ። ግን ያሁኑ ደግሞ ትልቅ ጉዳት አለው። በቃ ሰው ሀገር ላይ ወታችሁ ያው ራሳችሁን ብቻ ነው የምታስተዳድሩት። ራሳችሁን ስላችሁ ያው የዕለት ጉርሳችሁን የዕለት ትሰራላችሁ፣ እዛው ታጠፋላችሁ፣ የዕለት ትሰራላችሁ፣ እዛው ታጠፋላችሁ። ምክንያቱም የቤት ኪራይ ያለባችሁ ምን አለ እንደዛ ባሰሩ መልካም ነው። በእርግጥ በሰዓት
ጥሩ ብር ወይ ልትቀበሉም ትችላላችሁ፣ ግን መልሶ እዛው ነው። ምንም ትርጉም የለውም። የቀን ስራ ላይ ይህን ያህል ገንዘብ ሰራው በሰዓት ይህን ያህል ሰራው ብትሉ መልሳችሁ እዛው ነው የምታወጡት። ትራንስፖርት በጣም በተለይ አሁን እዚህ ቤይሩት ላይ በጣም ከባድ ነው ማለት ጣፍታችሁ እንደዚህ በየሰዓት የምትሰሩ ይከብዳል። እውነት ለመናገር ትራንስፖርት ታክሲ በጣም ውድ ነው። ቢያንስ እንበልና እንደው የአንድ ሰዓት መንገድ የግማሽ ሰዓት $10 በታይ የለም። እናንተ እንግዲህ ብትሰሩ በሰዓት $10 ነው እንበል። ከዛ ደግሞ ሌላው ጋር ስትሄዱ እንደዚሁ የታክሲ ትከፍላላችሁ እና ትርፍ የለውም ብዬ ነው የማስበው በእኔ ሀሳብ ማለት ነው። ሌሎቻችሁም እንደዛ እና ጥንቃቄ አድርጉ። ለማንኛውም ያው አማራጭ እናንተ ስለሆነ መውሰድ ያለባችሁ፣ ግን ለአደጋ ሲባል ራሳችሁን ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። እና ይጠቅማችኋል ብዬ ስላሰብኩ ነው ይህንን ቪዲዮ ወደ እናንተ ይዤላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። እንግዲህ ከወደዳችሁት ሌሎቹ ተደራሽ አድርጉ ማለት ነው። ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። በሌላ በአዲስ ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ። ባይ ባይ።